Hello, students. A very good morning to all, and welcome again in the session of elective accounting. Now, students, in this session today we will calculate the another sum of method number 3 in your branch accounting, that is, when goods are supplied to the branch by the head office at an invoice price, right? So, just pay attention. Question number 40 given on page number 163 in your litho. First of all, keep the litho in front of you and read the question carefully. Hafiz Brothers has a branch in Surat. The head office sends goods to branch at an invoice price by adding 25% profit on cost price. Students, one firm is given કે જેમની બ્રાન્ચ છે એ ક્યાં છે સુરતમાં. હેડ ઓફિસ છે એ બ્રાન્ચને ગુડ્સ છે એ સપ્લાય કઈ રીતે કરે છે by adding 25% profit on cost price. The branch does cash as well as credit sales. Branch બંને type sales કરે છે. All the expenses of the branch are paid by the head office. The head office sends the petty cash to the branch for miscellaneous expenses. The cash collected by the branch is credited in the bank account of head office daily. Right? After considering the following information, prepare branch account, branch credit and P&L account in the books of head office for the year ended 31st March 2010. Now students, તમને transactions છે આપેલા છે. Just pay attention. After giving all the transactions, the last adjustment is given. Calculate 8% depreciation on furniture. Now students, as I told you earlier, in any sum of method number 3 નો કોઈ પણ question હોય તો always પહેલા તો તમને જે ઇન્વોઇસ પ્રાઇસ થી ચાર ટ્રાન્ઝેક્શન આપે છે, ક્યાં હશે ચાર ટ્રાન્ઝેક્શન? ઓપનિંગ સ્ટોક, ગુડ્સ સેન્ટ ટુ બ્રાન્ચ, ગુડ્સ રિટર્ન બાય બ્રાન્ચ એન્ડ ક્લોઝિંગ સ્ટોક, કે જે તમને ઇન્વોઇસ પ્રાઇસ થી આપેલ છે. ધેટ મીન્સ એમાં કોસ્ટ પ્લસ પ્રોફિટ ઓલરેડી શું છે? ઇન્ક્લુડેડ. સો ટુ સેગ્રીગેટ ધેટ, એ બંનેને સેપરેટ કરવા માટે પ્રોફિટ એન્ડ કોસ્ટને આપણે આ ટેબલ છે પ્રિપેર કરીએ છીએ. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ગીવ ધ હેડિંગ ઇન યોર બુક, ક્વેશ્ચન નંબર 40, પેજ નંબર 164, એન્ડ ડ્રો ધીસ ટેબલ. ટેબલનું હેડિંગ શું આપો છો? ગુડ્સ સપ્લાઈડ એટ કોસ્ટ પ્લસ how much percentage of profit is being added? 25%, right? And draw the table. How many columns? Particulars, invoice price, profit calculation and cost price. After doing that, in a question you are asked to prepare branch account, trading account and P&L account. But before that we need to prepare the supportive ledger. Supportive ledgers kya are students? First one, petty cash account, then after debtors account, then after draw the branch account. Branch account students, આ question માં 1.5 page નું ready કરજો. Lengthy branch account છે prepare કરવાનું થશે, right? Then after trading account and at last branch P&L account. Is that clear? Okay. So now we will take one by one all the transaction and start giving the effects. But students, yes, before that એ પહેલા આ જે ટેબલ તમે બનાવેલ છે એ કમ્પ્લીટ કરો છો. ટેબલમાં તમને ખ્યાલ જ છે સ્ટુડન્ટ્સ કે આ ચાર જ ટ્રાન્ઝેક્શન એવા છે કે જે ઇન્વોઇસ પ્રાઇસથી તમને આપેલ છે, રાઈટ? તો આ ચારેય ટ્રાન્ઝેક્શન ને પહેલા પર્ટિક્યુલર્સમાં લખી. ફર્સ્ટ વન છે ઓપનિંગ સ્ટોક. ક્વેશ્ચનમાંથી સ્ટુડન્ટ્સ ઓપનિંગ સ્ટોક છે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરો. Fourth transaction તમને ક્વેશ્ચનમાં આપે છે સ્ટોક ઇનવોઇસ પ્રાઇસ. ધ ડેટ ઇઝ 31st March 2009. પ્રીવિયસ યર ક્લોઝિંગ બેલેન્સ છે. તો કરંટ યર માટે શું થશે સ્ટુડન્ટ્સ? આપણું યર એન્ડ થાય છે 31st March 2010. તો એમના માટે આ શું છે? ઓપનિંગ બેલેન્સ. હાઉ મચ? 1,05,000 રૂપીસ. આ છે ઇનવોઇસ પ્રાઇસ, રાઈટ? એમાંથી પ્રોફિટ કઈ રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરશો? 1,05,000 invoice price multiplied percentage 25 divided by 100 plus percentage, that means 125. So the profit amount will come 21,000 rupees. How will you get the cost price? Invoice price minus profit. So you will get the cost price, right? Okay. Second transaction is goods sent to branch. Question by two students. Goods sent to branch.
given at invoice price 2,75,000 rupees. કઈ રીતે પ્રોફિટ કેલ્ક્યુલેટ કરશો? 2,75,000 multiply 25 upon 125. So the profit will come 55,000 rupees and cost price 2,75,000 minus 55,000. So it will come 2,20,000 rupees. Third transaction is goods returned by branch. Goods returned by branch students question માં તમને આપે છે invoice price 11,000 rupees. Profit find out કરતા amount કેટલા મળે છે? 2,200 rupees. And at last you will get the cost price, that is 8,800 rupees. Last transaction is closing stock. Invoice price is given 95,000 rupees. Right? જેમાંથી profit find out કરો. It will come 19,000 rupees. So at last the cost price will come 76,000 rupees. ચલો, is that clear? આ ટેબલ છે, સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? ઓકે, આ ટેબલ આખું પ્રિપેર કર્યા પછી જ તમારે 1 by 1 ટ્રાન્ઝેક્શનની છે એ ક્વેશ્ચનમાંથી ઇફેક્ટ આપવાની છે. સો લેટ્સ સ્ટાર્ટ વિથ ધેટ. ક્વેશ્ચનમાં પર્ટિક્યુલર્સમાં ફર્સ્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન શું આપે છે? ડેટર્સ 31st March 2009, previous year closing balance, so it's opening balance for the current year. Debtors na opening balance the first effect kya આપો છો? In your branch account, you can see over here we have prepared the Surat branch account for the year ended on 31st March 2010. On that debit side તમે બધી assets ના opening balances record કરો છો, તો ત્યાં heading આપો to opening balances of assets, debtors 65,000 rupees. Second effect, debtors ને ક્યાં આપો છો? In debtors account debit side write down to balance brought forward 65,000 rupees. Next one, furniture. Again students, opening balance is given. જે પણ assets છે એમના બધાના opening balances ની એક effect તમારે ક્યાં આપવાની છે? branch account debit side. So write down in your branch account debit side furniture 16,000 rupees. આની second effect છે આવે નહીં. Why? The reason is that we did not prepare the balance sheet as well as the furniture account. Right? Next one, petty cash. Again opening balance. First effect, in your branch account debit side opening balance of petty cash record કરો છો 900 rupees. And second effect, in the petty cash account debit side to balance brought forward 900 rupees. Next one, stock. Stock students, here 31st March 2009 means opening stock is given. Again first effect kya apo cho students? In your branch account debit side stock 1,05,000 rupees. But students, very important, this opening stock price is given at invoice value. That means તમને invoice price આપેલ છે એટલે અહીંયા બાજુમાં પેન્સિલ થી કે પેન થી ખાસ નોટ ડાઉન કરશો તમારા આન્સરમાં IP, that means invoice price. અહીંયા invoice price લખો છો એટલે તરત જ ખ્યાલ હોવો જોઈએ સ્ટુડન્ટ્સ કે એની તમારે ઓપોઝિટ ઇફેક્ટ આપવાની રહેશે ડિફરન્સ થી. શું લખશો? Here I have written by opening stock reserve account into bracket difference. Different means profit amount. ક્યાંથી મળે? તમે ટેબલમાં અહીંયા કેલ્ક્યુલેટ કરેલ છે. રાઈટ? ઓપનિંગ સ્ટોક ડિફરન્સ પ્રોફિટ 21,000 rupees. તો એ જ અહીંયા મૂકો છો. અહીં સુધી ક્લિયર? ઓકે. નેક્સ્ટ, આ ઓપનિંગ સ્ટોકની હજુ તમે ફર્સ્ટ ઇફેક્ટ આપી બ્રાન્ચ અકાઉન્ટમાં, રાઈટ? અહીંયા ઇન્વોઇસ પ્રાઇસથી ઓપોઝિટ સાઇડ ડિફરન્સથી, બટ એમની સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાં આવશે? ઇન યોર ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ. Trading account debit side write down to opening stock. But students, again very important, કઈ price થી effect આપશો? Cost price. Must remember, trading account માં કોઈ પણ amount મૂકો છો એ cost price થી જ મૂકવાના છે, not at invoice price. Right? ખાસ યાદ રાખજો. Next one, rent outstanding means ચૂકવવાનું બાકી rent. Date 31st March 2009. Opening balance of liability is given. Students, જે રીતે assets ના opening balances branch account debit side આવે એ રીતે liabilities ના opening balances ક્યાં લખો છો? On credit side. Write down by opening balances of liability outstanding rent 1,200 rupees. આની second effect આવે students? Yes, in your P&L account. But P&L account માં જ્યારે actual rent expense આપશે ત્યારે આપણે consider કરશું.
right? Next one, goods sent to branch at invoice price. Students, goods sent to branch છે તો એની first effect તમે ક્યાં આપો છો? branch account debit side. write down to goods sent to branch at invoice price. તમને invoice value આપે છે 1,02,75,000 rupees. અહીંયા invoice price થી રેકોર્ડ કરો છો ઓરિજિનલ ઇફેક્ટ, તો તરત જ એની ઓપોઝિટ ઇફેક્ટ ક્યાં આપશો? in your credit side, opposite side આપો છો, right? write down by goods sent to branch into bracket difference. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? amount profit 55,000 rupees. this is the first effect, right? goods sent to branch ની second effect ક્યાં આપો છો? in your trading account debit side. write down to goods sent to branch amount. સ્ટુડન્ટ્સ કોસ્ટ પ્રાઇસ કેટલી હતી? ટેબલમાંથી ફાઇન્ડ આઉટ કરો. 2,20,000 rupees. ચલો આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? ત્યાં નોટ ડાઉન કરજો. ઇન યોર ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ write down over here 2,20,000 rupees, right? okay, next one is given furniture sent to branch. students, વર્ષના વચ્ચે હેડ ઓફિસ બ્રાન્ચ ને ફર્નિચર સપ્લાય કરે છે. ખાસ યાદ રાખજો, બ્રાન્ચ અને હેડ ઓફિસ વચ્ચેનું ટ્રાન્ઝેક્શન છે તો ફર્સ્ટ ઇફેક્ટ ક્યાં આવશે? તો કે બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ. નોટ ડાઉન કરો છો ટુ ફર્નિચર અકાઉન્ટ ઇનટુ બ્રેકેટ ડેટ છે સ્પેસિફાઈ કરો છો, રાઈટ? અમાઉન્ટ 13,000 રૂપીસ અસેટ સપ્લાય થાય છે. આની સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાંય આવે નહીં. નેક્સ્ટ, ગુડ્સ રિટર્ન બાય બ્રાન્ચ. સ્ટુડન્ટ્સ, ગુડ્સ રિટર્ન બાય બ્રાન્ચ જો સેન્ટ ટુ બ્રાન્ચની ઓરિજિનલ ઇફેક્ટ બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ હોય તો એમાંથી જે ગુડ્સ રિટર્ન કરે છે બ્રાન્ચ એની ઓરિજિનલ ઇફેક્ટ ક્યાં આપવાની? ક્રેડિટ સાઇડ. બાય ગુડ્સ રિટર્ન બાય ધ બ્રાન્ચ 11,000 એટ ઇનવોઇસ પ્રાઇસ. આ ઇનવોઇસ પ્રાઇસનું ટ્રાન્ઝેક્શન છે એટલે તરત જ એની ઓપોઝિટ ઇફેક્ટ તમે ક્યાં આપશો? ડેબિટ સાઇડ. રાઇટ ડાઉન ટુ ગુડ્સ સેન્ટ ટુ goods written by branch into bracket difference 2,200 rupees, right? written by the branch, so in second effect kya avche students? in your trading account debit side. write down goods sent to branch mathi written by branch છે એ શું કરશો students? minus. આ ખ્યાલ આવે છે, right? okay, write down cost price 8,800 rupees. તો એ સુધી ક્લિયર થાય છે? નેક્સ્ટ વન, કેશ સેલ્સ. સ્ટુડન્ટ્સ, કેશ સેલ્સની ફર્સ્ટ ઇફેક્ટ ક્યાં આપશો? ઇન યોર બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ. કેશ સેલ્સ જે રિસીવ થાય છે અમાઉન્ટ બ્રાન્ચને એ ડેલી હેડ ઓફિસને સેન્ડ કરે છે તો હેડ ઓફિસ અને બ્રાન્ચ વચ્ચેનું ટ્રાન્ઝેક્શન કહેવાય. તો ફર્સ્ટ ઇફેક્ટ ક્યાં આવે? બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ. રાઇટ ડાઉન બાય કેશ અકાઉન્ટ. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ યાદ આવે છે, રાઈટ? કેશ સેલ્સ ક્યાં રેકોર્ડ કરતા? બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ. ફર્સ્ટ કેશ સેલ્સ ઇનર કોલમ લખો છો 75,000 રૂપીસ. કેશ સેલ્સની સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાં આપશો? ઇન યોર ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ. રાઇટ ડાઉન બાય સેલ્સ, રાઈટ? જેમાં બંને ટાઈપના સેલ્સ તમે રેકોર્ડ કરો છો, કેશ એન્ડ ક્રેડિટ. રાઇટ ડાઉન કેશ સેલ્સ 75,000 રૂપીસ. નેક્સ્ટ વન, ટોટલ સેલ્સ. સ્ટુડન્ટ્સ, ટોટલ સેલ્સ જે છે એ તમારે ક્યાં લખવાનું છે? તમને ખ્યાલ છે સ્ટુડન્ટ્સ, તમે ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ બાય સેલ્સ લખો છો જેમાં કેશ એન્ડ ક્રેડિટ બંને ઇનર કોલમમાં લખી એમનો ટોટલ કરો છો તો આ એ જ ટોટલ સેલ્સ છે 3,85,000 રૂપીસ. એ અહીંયા તમારે ઇફેક્ટ આપવાની છે, રાઈટ? નેક્સ્ટ વન, ગુડ્સ રિટર્ન બાય ધ બ્રાન્ચ ડેટર્સ. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, એ ટ્રાન્ઝેક્શન કરતા પહેલા 2 મિનિટ ધ્યાન આપજો. અહીંયા તમને કેશ સેલ્સ આપેલું છે, ટોટલ સેલ્સ પણ આપેલું છે, તો વચ્ચે જે મિસિંગ છે ક્રેડિટ સેલ્સ એ તમને મળી જાય અહીંયા. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ તમને મળે કે ન મળે? 385 minus 75,000, so remaining amount will be of credit sales, right? તો એ ફાઇન્ડ આઉટ ત્યાં જ કરવાનું. આ તમે ક્રેડિટ સેલ્સની ફર્સ્ટ ઇફેક્ટ આપી દીધી. નાઉ સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાં આપો છો? ઇન યોર ડેટર્સ અકાઉન્ટ. ક્રેડિટ સેલ્સ કોને કરો સ્ટુડન્ટ્સ? ડેટર્સને. તો એની ઇફેક્ટ ક્યાં આપવાની? ડેટર્સ અકાઉન્ટ, રાઈટ? ડેબિટ સાઇડ. રાઇટ ડાઉન ટુ ક્રેડિટ સેલ્સ, રાઈટ?
amount તમે ત્યાં લખેલ છે credit sales 3,10,000 rupees, right? તો credit sales તમે ત્યાં લખી શકો છો direct 3,10,000 rupees. Okay, here you can write down into bracket 3,10,000. હવે સ્ટુડન્ટ્સ તમને ખ્યાલ નહીં હોય કે આપણે અહીંયા કેમ લખીએ છીએ ના 68,000 સેના માઇનસ કરેલ છે એ હું તમને આગળ એક્સપ્લેન કરું છું જેથી કરી તમને ખ્યાલ આવશે, રાઈટ? ઓકે, હવે next transaction is given goods returned by debtors. Debtors means your customer તમારું goods return કરે છે તો ફર્સ્ટ ઇફેક્ટ ક્યાં આપશો? તમારા ડેટર્સ અકાઉન્ટ રિલેટેડ ટ્રાન્ઝેક્શન છે તો ડેટર્સ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ બાય ગુડ્સ રિટર્ન 17,000 રૂપીસ. સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાં આપશો? ઇન યોર ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ કસ્ટમર ગુડ્સ રિટર્ન કરે that means it's your sales return. તો સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાં અપાય? ટોટલ સેલ્સમાંથી આ સેલ્સ રિટર્ન તમે શું કરશો? માઇનસ 17,000 રૂપીસ. નેક્સ્ટ વન, ડિસ્કાઉન્ટ અલાઉડ ટુ ડેટર્સ. અગેન ડેટર્સ રિલેટેડ ટ્રાન્ઝેક્શન છે તો ફર્સ્ટ ઇફેક્ટ ડેટર્સ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ બાય ડિસ્કાઉન્ટ અલાઉડ 1,500 રૂપીસ. સેકન્ડ એક્સપેન્સ છે સો P&L અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ ટુ ડિસ્કાઉન્ટ અલાઉડ 1,500 રૂપીસ. નેક્સ્ટ વન, બેડ ડેટ્સ. Again, bad debts ક્યારે થાય સ્ટુડન્ટ્સ? when debtors will not pay the amount. તો debtors related transaction છે તો first effect debtors account credit side by bad debt 6,000. second loss છે, right? તો P&L account debit side write down to bad debts, right? 6,000 rupees. Next one, cash directly sent to head office by debtors. સ્ટુડન્ટ્સ એ ટ્રાન્ઝેક્શન ત્યાં પેન્સિલથી એસ્ટ્રિક કે સ્ટાર કરી નાખજો, ફર્સ્ટ ટાઈમ આવે છે, રાઈટ? બ્રાન્ચના અમુક કસ્ટમર એટલે કે ડેટર્સ એવા છે કે જે બ્રાન્ચને ક્રેડિટ સેલ્સની અમાઉન્ટ પે કરવાને બદલે ડાયરેક્ટલી એના જે કેશ છે એ કોને પે કરે છે, કોને સેન્ડ કરે છે? હેડ ઓફિસને, રાઈટ? કેશ ડાયરેક્ટલી સેન્ટ ટુ હેડ ઓફિસ બાય ધ ડેટર્સ. બ્રાન્ચને નથી મોકલતા પણ ડાયરેક્ટલી કોને મોકલે છે? હેડ ઓફિસને. અમાઉન્ટ 68,000 રૂપીસ. સ્ટુડન્ટ્સ આ જે અમાઉન્ટ છે એ ક્રેડિટ સેલ્સના અમાઉન્ટ હોય બીકોઝ ડેટર્સને તમે ક્રેડિટ સેલ્સ કરો ત્યારે જે અમાઉન્ટ તમને મોકલે અહીંયા બ્રાન્ચને નહીં પણ ડાયરેક્ટલી હેડ ઓફિસને મોકલે છે. તો તમારા ક્રેડિટ સેલ્સના જે ટોટલ અમાઉન્ટ છે એમાં આ અમાઉન્ટ ઓલરેડી શું હોય સ્ટુડન્ટ્સ? ઇન્ક્લુડેડ 68,000 રૂપીસ, રાઈટ? હવે તમને એ કેશ છે રિસીવ થઈ જાય છે તો હવે તમારે ફર્ધર આ 68,000 રૂપીસ તમારા ડેટર્સ પાસેથી કલેક્ટ કરવાના આવે નહીં. ધ રીઝન ઇઝ કે ડેટર્સે ડાયરેક્ટલી હેડ ઓફિસને મોકલી દીધા છે. તો ક્રેડિટ સેલ્સમાં ઇન્ક્લુડેડ હોય તો એ તમારે માઇનસ કરવા છે સ્ટુડન્ટ્સ. તો શું કરશો? તો અહીંયા ક્રેડિટ સેલ્સ જે તમારું હતું 3,10,000 એમાંથી તમે માઇનસ કરો છો 68,000 રૂપીસ અને નેટ ક્રેડિટ સેલ્સ છે એ જ અહીંયા મૂકો છો 2,42,000 રૂપીસ. આ કેમ ખ્યાલ આવે? એક્ઝામમાં જ્યારે તમે પહેલા આખો ક્વેશ્ચન જ્યારે રીડ કરો ત્યારે જો આ ટાઈપનું ટ્રાન્ઝેક્શન આવે તો ત્યારે અહીંયા તમારે ક્રેડિટ સેલ્સની ઇફેક્ટ આપતી વખતે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, રાઈટ? ઓકે, ક્રેડિટ સેલ્સ ટોટલ છે 3,10,000 એમાં 68,000ના ડેટર્સ એવા છે કે જે ડાયરેક્ટલી કેશ પે મોકલી આપે છે હેડ ઓફિસને તો એ તમારે અહીંયા પહેલા માઇનસ કરવાના રહેશે. સો યુ વિલ ગેટ ધ નેટ ક્રેડિટ સેલ્સ. હવે છે તો સ્ટુડન્ટ્સ બ્રાન્ચના જ કસ્ટમર્સ, બ્રાન્ચના જ ડેટર્સ છે, રાઈટ? તો એ કેશ જો હેડ ઓફિસને મળતી હોય તો એની સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાં આપશો? તમારા બ્રાન્ચ અકાઉન્ટમાં કેશ સેલ્સમાં તમારે અમાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ પ્લસ કરવાની છે પ્લસ ડાયરેક્ટલી સેન્ટ ટુ હેડ ઓફિસ 68,000 રૂપીસ. ઇઝ ધેટ ક્લિયર? રાઈટ? આ રીતે તમારી બે ઇફેક્ટ આપવાની થશે. નેક્સ્ટ વન, એક્સપેન્સીસ પેઇડ બાય ધી હેડ ઓફિસ. બ્રાન્ચના બધા એક્સપેન્સીસ પે કરે છે હેડ ઓફિસ. એઝ યુ નો આની ફર્સ્ટ ઇફેક્ટ તમે ક્યાં આપો છો? ઇન યોર બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ રાઇટ ડાઉન ટુ કેશ અકાઉન્ટ, right? Into bracket expenses. Number 1, wages and salary 14,000, rent 15,200, insurance and advertisement, right? બધાના ઇનર કોલમ અમાઉન્ટ મૂકી ટોટલ કરી આઉટર કોલમમાં મૂકું છું, રાઈટ? બધા જ એક્સપેન્સીસની સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાં આવશે? આઈધર ઇન ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ ઓર ઇન P&L અકાઉન્ટ. ફર્સ્ટ વન ઇઝ વેજીસ એન્ડ સેલરી.
સ્ટુડન્ટ્સ વેજીસ છે તો ફર્સ્ટ એની સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાં આપશો? ઇન યોર ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ રાઇટ ડાઉન ડેબિટ સાઇડ ટુ વેજીસ એન્ડ સેલરી 14,000 rupees. We have written this amount in our column. Why? Students, અહીંયા આપણે આખો ક્વેશ્ચન પહેલેથી રીડ નથી કરેલો. જ્યારે તમે એક્ઝામમાં રીડ કરશો એટલે ખ્યાલ આવશે. ક્વેશ્ચનમાં લાસ્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન કયું આપે છે? ડેપ્રિસિએશનની પહેલા આઉટસ્ટેન્ડિંગ વેજીસ એન્ડ સેલરી on 31st March 2010. That means સ્ટુડન્ટ્સ જ્યારે ક્લોઝિંગ બેલેન્સ આપે તમને લાયબિલિટીનું કે અસેટનું એ ઓલવેઝ કયા યરનું હોય? કરંટ યરનું હોય. તો આ કરંટ યરના આઉટસ્ટેન્ડિંગ વેજીસ એન્ડ સેલરી છે. તો કરંટ યર આઉટસ્ટેન્ડિંગ ચૂકવવાના બાકી હોય સ્ટુડન્ટ્સ તો એ ઓલવેઝ શું થાય? પ્લસ. આ ખાસ યાદ રાખજો. સો વી હેવ એડેડ ઓવર યર આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઓફ કરંટ યર રાઈટ 1,500 rupees. આ આઉટસ્ટેન્ડિંગ વેજીસ એન્ડ સેલરી છે ચૂકવવાના બાકી છે સ્ટુડન્ટ્સ. ધેટ મીન્સ યોર લાયબિલિટી. તો લાયબિલિટીના ક્લોઝિંગ બેલેન્સની સેકન્ડ ઇફેક્ટ તમારે ક્યાં આપવાની થશે? જો તમે ભૂલી ગયા હોય સ્ટુડન્ટ્સ તો તમને જો મેં ફોર્મેટ છે લખાવેલું હતું બ્રાન્ચ અકાઉન્ટનું ફર્સ્ટ સેશનમાં જ થિયરી સેશનમાં કે લાયબિલિટીઝના ઓપનિંગ બેલેન્સીસ ક્યાં આવે? તો કે બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ. સેમ એ જ રીતે લાયબિલિટીઝના ક્લોઝિંગ બેલેન્સીસ ક્યાં આવશે? branch account debit side, right? So branch account debit side લાસ્ટમાં જે અકાઉન્ટ પૂરું થતું હોય સ્ટુડન્ટ્સ ત્યાં લખવાનું ટુ ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ઓફ લાયબિલિટી આઉટસ્ટેન્ડિંગ વેજીસ એન્ડ સેલરી 1,500 rupees, right? નેક્સ્ટ રેન્ટ ઇઝ ગિવન. રેન્ટ છે તો એની સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાં આપશો? ઇન યોર P&L અકાઉન્ટ રાઇટ ડાઉન રેન્ટ. સ્ટુડન્ટ્સ રેન્ટના અમાઉન્ટ પણ ઇનર કોલમ મૂકો છો. વાય? તમે સ્ટાર્ટિંગમાં જે ટ્રાન્ઝેક્શન રેકોર્ડ કરેલ છે કેવું છે? તમે લાયબિલિટીઝનું ઓપનિંગ બેલેન્સ છે અહીંયા રેકોર્ડ કરેલ હતું બ્રાન્ચ અકાઉન્ટમાં. શું હતું? આઉટસ્ટેન્ડિંગ રેન્ટ. સ્ટુડન્ટ્સ એક વસ્તુ ખાસ યાદ રાખજો, ઓપનિંગ બેલેન્સ ઓફ લાયબિલિટી તો એકચ્યુઅલમાં એ લાયબિલિટી હોય કયા યરની? ઓપનિંગ બેલેન્સ છે તો એ પ્રીવિયસ યરની હશે, કારણ કે પ્રીવિયસ યરનું ક્લોઝિંગ બેલેન્સ જ કરંટ યર માટે શું છે? ઓપનિંગ બેલેન્સ, રાઈટ? તો આ જે છે ઓપનિંગ બેલેન્સ ઓફ લાયબિલિટી એ એકચ્યુઅલમાં છે કયા યરની? પ્રીવિયસ યરની, રાઈટ? હવે ઇફેક્ટ કઈ રીતે આપવાની છે ખાસ યાદ રાખજો. આઉટસ્ટેન્ડિંગ જો કરંટ યરના હોય સ્ટુડન્ટ્સ તો એની આપણે રેગ્યુલર ઇફેક્ટ આપીએ છીએ ઓલવેઝ પ્લસ. પ્લસ જ કરો છો આઉટસ્ટેન્ડિંગ જો કરંટ યરના હોય તો. બટ આ આઉટસ્ટેન્ડિંગ છે પણ કયા યરના છે? પ્રીવિયસ યરના. તો એની ઓપોઝિટ ઇફેક્ટ આવે એટલે કે પ્લસ નહીં પણ એ શું થશે? માઇનસ 1,200 rupees. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ? ઓકે. નેક્સ્ટ ઇન્સ્યોરન્સ. ઇન્સ્યોરન્સની પણ સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાં આપશો? P&L અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ રાઇટ ડાઉન ટુ ઇન્સ્યોરન્સ 4,800 rupees. સ્ટુડન્ટ્સ એમાં તમને ઇન્ટુ બ્રેકેટ કંઈક ઇન્સ્ટ્રક્શન આપે છે. ઇન્સ્ટ્રક્શન શું છે? અપ ટુ 30th June 2009 મીન્સ આ જે ઇન્સ્યોરન્સ તમને પે કરેલ છે 4,800 એ વર્ષ એ યર કમ્પ્લીટ ક્યારે થાય છે? 30 જૂન. સ્ટુડન્ટ્સ ત્યાં ડેટ ચેન્જ કરજો 30th June 2010 છે કરી નાખો. હવે સ્ટુડન્ટ્સ બરાબર સમજો, તમારું યર એન્ડિંગ ક્યારે થાય છે અકાઉન્ટ્સનું? 31st March 2010. તમને ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ બ્રેકેટમાં આપે છે કે 30th June 2010, રાઈટ? જ્યારે તમારું યર તો માર્ચમાં એન્ડ થઈ જાય છે, પ્રીમિયમ આપેલું છે જૂન સુધીનું, રાઈટ? ઓકે. તો એના માટે તમે એક વર્કિંગ નોટ કેલ્ક્યુલેટ કરો છો. રાઇટ ડાઉન પ્રીપેડ ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ ફોર કરંટ યર. કઈ રીતે? તો ક્વેશ્ચનમાં તમને આપ્યો છે યરલી ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ 4,800 બટ આ યર છે એ એન્ડ ક્યારે થાય છે? Here I have written in the bracket, this year ended on 30th June 2010. So, prepaid month કેટલા થશે સ્ટુડન્ટ્સ? તમારું યર એન્ડિંગ થાય છે અકાઉન્ટ્સનું 31st March 2010. ત્યારથી લઈ પ્રીમિયમ ક્યાં સુધીનું છે? 30th June સુધી. દેટ મીન્સ કે તમે 3 મંથ્સનું રેન્ટ ઇન્સ્યોરન્સ છે એ એડવાન્સમાં પે કરેલ છે. આ સમજાય છે? યર એન્ડ તો માર્ચમાં થઈ ગયું પણ પ્રીમિયમ તમે જૂન સુધીનું આપેલું છે. દેટ મીન્સ કે તમે 3 મંથ્સનું પ્રીપેડ એડવાન્સ ઇન્સ્યોરન્સ પે કરેલ છે. તો એ ફાઇન્ડ આઉટ કઈ રીતે કરશો? અહીંયા આ રીતે
એક ઇક્વેશન મૂકો છો સ્ટુડન્ટ્સ, મંથ્સ એન્ડ યર, રાઈટ. 12 મંથ્સનું તમને આપે છે ઇન્સ્યોરન્સ 4,800 રૂપીસ ક્વેશ્ચનમાં, રાઈટ. એ 12 મંથ્સનું છે. પ્રીપેઇડ મંથ્સ કેટલા છે સ્ટુડન્ટ્સ? 3. એટ ધેટ ટાઈમ પ્રીપેઇડ ઇન્સ્યોરન્સ હાઉ મચ? આ કેલ્ક્યુલેશન કરો, 4,800 into 3/12. સો પ્રીપેઇડ ઇન્સ્યોરન્સ વિલ કમ 1,200 રૂપીસ. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ. પ્રીપેઇડ ઇન્સ્યોરન્સ આ કયા યરનું થાય સ્ટુડન્ટ્સ? કરંટ યર માટે. તો એની ઇફેક્ટ કેમ આપશો? કરંટ યર પ્રીપેઇડ. પ્રીપેઇડ અમાઉન્ટ જો કરંટ યરના હોય સ્ટુડન્ટ્સ તો એ ઓલવેઝ છે એ શું થાય? માઇનસ. પ્રીપેઇડ અમાઉન્ટ ઓલવેઝ શું થાય સ્ટુડન્ટ્સ? માઇનસ. ક્યારે? જ્યારે કરંટ યરના હોય ત્યારે. So write down minus prepaid of current year 1,200 rupees, 3,600. Students, એક ક્વેશ્ચનનો આન્સર આપો. પ્રીપેડ ઇન્સ્યોરન્સ અગાઉથી ચૂકવેલ છે તો તમારા માટે આ કરંટ અસેટ છે કે કરંટ લાયબિલિટી? કરંટ અસેટ કહેવાય ને, તમે અગાઉથી ચૂકવી દીધું છે તો કરંટ અસેટ. આ છે કરંટ યરનું છે, ધેટ મીન્સ ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ઓફ અસેટ ઇઝ ગિવન. તો આની ઇફેક્ટ ક્યાં આપશો? સેકન્ડ ઇફેક્ટ તમારા બ્રાન્ચ અકાઉન્ટમાં, ઇન યોર બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ જે રીતે અસેટ્સના ઓપનિંગ બેલેન્સ અહીંયા ડેબિટ સાઇડ મૂકો છો એ રીતે અસેટ્સના ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ક્યાં આવે? ક્રેડિટ સાઇડ, રાઈટ. રાઇટ ડાઉન બાય ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ઓફ અસેટ્સ એન્ડ ત્યાં લખો પ્રીપેડ ઇન્સ્યોરન્સ 1,200 રૂપીસ. ચલો અહીં સુધી ક્લિયર, રાઈટ. નેક્સ્ટ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ એક્સપેન્સીસ ક્યાં આવે ઇફેક્ટ સ્ટુડન્ટ્સ? સેકન્ડ ઇફેક્ટ એડવર્ટાઇઝમેન્ટની P&L અકાઉન્ટ debit side. Write down to advertisement expenses 13,000 rupees. Now students, petty cash sent to branch means head office petty cash ને head office છે એ branch ને petty cash send કરે છે. તો હું કહી શકું કે petty cash received from head office. First effect ક્યાં આવશે? In your petty cash account debit side. Write down to petty cash received from head office 300 rupees. સેકન્ડ ઇફેક્ટ બ્રાન્ચ અને પેટી કેશ બ્રાન્ચ અને હેડ ઓફિસ વચ્ચેનું ટ્રાન્ઝેક્શન છે તો સેકન્ડ ઇફેક્ટ આવે છે બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ. રાઇટ ડાઉન ટુ કેશ અકાઉન્ટ ઇનટુ બ્રેકેટ પેટી કેશ રિસીવ્ડ ફ્રોમ હેડ ઓફિસ 300 રૂપીસ. નેક્સ્ટ વન ડેટર્સ સ્ટુડન્ટ્સ 31st March 2010 means closing balance of debtors is given. First effect again students assetsના ક્લોઝિંગ બેલેન્સ બધા ફર્સ્ટ ઇફેક્ટ ક્યાં આપશો? તમારા બ્રાન્ચ અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઇડ. રાઇટ ડાઉન ડેટર્સ 72,000 રૂપીસ. ડેટર્સ ક્લોઝિંગ બેલેન્સ સેકન્ડ ઇફેક્ટ ઇન યોર ડેટર્સ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ. રાઇટ ડાઉન બાય બેલેન્સ carry forward 72,000 rupees. Next stock opening balance is given. Closing balance is given, right? So write down branch account credit side stock at invoice price 95,000 rupees. તમને ઇન્વોઇસ પ્રાઇસ થી આપેલ હોય ક્લોઝિંગ સ્ટોક, અહીંયા તમે જેવું આઈપી ઇન્વોઇસ પ્રાઇસ લખો છો એટલે તરત જ યાદ આવવું જોઈએ કે આની ઓપોઝિટ ઇફેક્ટ તમારે પ્રોફિટ થી આપવાની છે, રાઈટ. સો હિયર આઈ હેવ રિટન to closing stock reserve account into bracket difference means profit 19,000 rupees. Closing stock ની second effect ક્યાં આપવાની છે? In your trading account credit side write down 76,000 rupees. Next furniture closing balance is given. Effect ક્યાં આપશો students? Okay, furniture closing balance પહેલા તો મિસિંગ છે તો એ મિસિંગ વેલ્યુ તમે ફાઇન્ડ આઉટ કરશો. કઈ રીતે? પે અટેન્શન. તમે વર્કિંગ નોટ છે કેલ્ક્યુલેટ કરશો ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ઓફ ફર્નિચર. કઈ રીતે? અહીંયા ધ્યાન આપજો સ્ટુડન્ટ્સ. રાઇટ ડાઉન વર્કિંગ નોટ નંબર 2 ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ઓફ ફર્નિચર. કઈ રીતે મળે? પે અટેન્શન. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, અહીંયા ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ને તમને જે લાસ્ટમાં એડજસ્ટમેન્ટ આપેલું છે ડેપ્રિસિએશનનું આપણે એની કેલ્ક્યુલેશન કરીએ, રાઈટ. એટલે ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ઓટોમેટિકલી મળી જશે, રાઈટ. પહેલા તો ડેપ્રિસિએશન તમે શેના પર કેલ્ક્યુલેટ કરો સ્ટુડન્ટ્સ? ડેપ્રિસિએશન ઓન ઓપનિંગ બેલેન્સ ઓફ
ફર્નિચર, રાઈટ. ક્વેશ્ચનમાં તમને ઓપનિંગ બેલેન્સ ઓફ ફર્નિચર છે આપેલ છે. હાઉ મચ? 16,000 રૂપીસ. એ કેલ્ક્યુલેટ કરો. 16,000 મલ્ટીપ્લાય સ્ટુડન્ટ્સ રેટ ઓફ ડેપ્રિસિએશન તમને શું આપે છે? 8%. 8% જ છે, રાઈટ. આ કેલ્ક્યુલેશન કરો સ્ટુડન્ટ્સ, કેટલા થશે? 16,000 ના 8%, રાઈટ. ચલો કેલ્સીમાં કેલ્ક્યુલેશન કરો સ્ટુડન્ટ્સ. It will come 1,280 rupees. સ્ટુડન્ટ્સ ડ્યુરિંગ ધ યર તમને એડિશનલ ફર્નિચર મોકલે છે તો એના પર પણ ડેપ્રિસિએશન કરશો કેલ્ક્યુલેટ. સો રાઇટ ડાઉન નેક્સ્ટ ડેપ્રિસિએશન ઓન એડિશનલ ફર્નિચર, રાઈટ. ઓકે, કઈ રીતે મળે? એડિશનલ ફર્નિચર અમાઉન્ટ વોઝ ગિવન, ક્વેશ્ચનમાં જુઓ, 13,000 rupees, right? 13,000. Rate of depreciation 8%. But students, આ તમને વર્ષની વચ્ચે છે ફર્નિચર છે સપ્લાય કરે છે. ઓન વિચ ડેટ? ક્વેશ્ચનમાં તમને એડિશનલ ફર્નિચરની ડેટ આપેલ છે 1/7/2009, રાઈટ. નંબર ઓફ મંથ્સ કાઉન્ટ કરો, જુલાઈથી લઈને 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 1, 2, 3. That means તમે એના પર ડેપ્રિસિએશન કેલ્ક્યુલેટ કરો છો બટ ઓનલી ઓફ 9 months. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? ચલો કેલ્ક્યુલેશન કરો. 9 months ડેપ્રિસિએશન, રાઈટ. 13,000 ના 8%, right? And it is for 9 months. So it will come 780 rupees, right? So the total depreciation will come The total depreciation will come 780 plus 1,280. So it will come 2,060 rupees. Right? આ તમને મળી જાય છે ટોટલ ડેપ્રિસિએશન. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? રાઈટ? ઓકે. હવે સ્ટુડન્ટ્સ ટોટલ ડેપ્રિસિએશન કેલ્ક્યુલેટ કર્યા પછી એમની ઇફેક્ટ તમે ક્યાં આપો છો? In your P&L account, debit side, write down to depreciation on furniture into bracket working note number 2, 2,060 rupees, and depreciation ની second effect નહીં આવે but closing balance ની second effect આપો છો. furniture closing balance, asset નું closing balance ક્યાં રેકોર્ડ કરો છો? તમારા બ્રાન્ચ અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઇડ, રાઈટ. તો ત્યાં લખો into bracket opening balance of furniture હતું 16,000. ડ્યુરિંગ ધ યર એડિશન થાય છે 13,000 ના ફર્નિચરથી, રાઈટ. એટલે ટોટલ ફર્નિચર આટલું થશે. એમાંથી તમે 2,060 રૂપીસનું ડેપ્રિસિએશન બંને પરનું માઇનસ કરો છો. સો ધ ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ઓફ ફર્નિચર વિલ કમ 26,940 રૂપીસ. ચલો અહીં સુધી ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ? ઓકે. નાઉ નેક્સ્ટ in the question, petty cash closing balance is given. Again, first effect, asset closing balance છે એટલે branch account credit side petty cash 700 rupees. Second effect, petty cash account credit side by balance carry forward 700 rupees. Next, outstanding wages and salary liability નું closing balance છે સ્ટુડન્ટ્સ. આપણે ઓલરેડી ઇફેક્ટ આપેલ છે, રાઈટ. branch account debit side to closing balance of liability, right? Next, depreciation. We already calculated, right? Okay. Now, one by one, we will close the account. First one, petty cash account close karo. The total will come 1,200 on both the side. And તમને credit side missing value receive થાય છે 500 rupees, right? જે શું છે? petty expenses. Petty expenses ની second effect ક્યાં આપશો students? In your P&L account. Debit side expense છે, so to petty expenses 500 rupees. Second ledger is debtors account. Close karo students. Debtors account નો total કરો. Now students, આ question માં debtors નું opening balance, closing balance and credit sales ત્રણેય આપેલ છે અને debit side નો total વધુ છે.
તો તમે જ્યારે ક્રેડિટ સાઇડ માઇનસ કરો છો ત્યારે તમને જે મિસિંગ વેલ્યુ મળે છે એ કઈ હશે? યાદ રાખજો, બાય કેશ રિસીવ્ડ ફ્રોમ ડેટર્સ. સ્ટુડન્ટ્સ, ડેટર્સ અકાઉન્ટમાં આ 4 થી વધારે કોઈ મિસિંગ વેલ્યુ હશે નહીં. કાં તો ચારેયમાંથી ઓપનિંગ બેલેન્સ મિસિંગ હોય, કાં ક્લોઝિંગ બેલેન્સ મિસિંગ હશે, કાં ક્રેડિટ સેલ્સ મિસિંગ હશે, અને જો આ ત્રણેય આપેલા હોય તો ફોર્થ મિસિંગ વેલ્યુ હશે તમારી કેશ રિસીવ્ડ ફ્રોમ ડેટર્સ. રાઈટ, કે એવા ડેટર્સ કે જેમણે બ્રાન્ચને કેશ પે કરેલા છે. તો જેની તમે સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાં આપશો? તમારા બ્રાન્ચ અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઇડ તમે જે કેશ સેલ્સમાં પ્લસ કરો છો રિસીવ્ડ ફ્રોમ ડેટર્સ 2,10,500 રૂપીસ. ચલો અહીં સુધી ખ્યાલ આવે સ્ટુડન્ટ્સ? ઓકે, નાવ ક્લોઝ ધી બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ. પહેલા શું કરશો? ડેબિટ અને ક્રેડિટ સાઇડ જેટલા પણ ઇનર કોલમ અમાઉન્ટ છે એ બધા આઉટર કોલમમાં લઈ લેજો ટોટલ કરીને. ઓપનિંગ બેલેન્સનો ટોટલ છે ડેબિટ સાઇડ, પછી એક્સપેન્સીસનો ટોટલ છે અહીંયા, દેન આફ્ટર ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ઓફ લાયબિલિટીનો ટોટલ છે. સેમ એ જ રીતે ક્રેડિટ સાઇડ ઓપનિંગ બેલેન્સ ઓફ લાયબિલિટી ટોટલ છે. દેન અહીંયા બાય કેશ અકાઉન્ટ તમે બધા ટ્રાન્ઝેક્શન રેકોર્ડ કરેલ છે એ ટોટલ. દેન ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ઓફ અસેટ છે એમનો ટોટલ છે, એ બધાના ટોટલ આઉટર કોલમમાં લઈ. ક્રેડિટ સાઇડનો ટોટલ આવે છે સ્ટુડન્ટ 6,37,540 રૂપીસ, જેમાંથી ડેબિટ સાઇડ માઇનસ કરતા ધ પ્રોફિટ વિલ કમ 92,640 રૂપીસ, which is transferred to general P&L account. ચલો અહીં સુધી ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? ઓકે, નાવ ક્લોઝ ધી ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ. સેમ એ જ રીતે સ્ટુડન્ટ્સ ટોટલ સેલ્સમાંથી સેલ્સ રિટર્ન માઇનસ કરી આઉટર કોલમમાં ટોટલ લઈ લેજો. એ જ રીતે ડેબિટ સાઇડ ગુડ સેન્ટ ટુ બ્રાન્ચમાંથી રિટર્ન માઇનસ કરી આઉટર કોલમમાં લઈ લેજો ટોટલ. એન્ડ આઉટસ્ટેન્ડિંગ વેજીસ પ્લસ કરી ટોટલ વિલ કમ ઇન આઉટર કોલમ. રાઈટ, નાવ ટોટલ કરો બંને સાઇડનું એન્ડ ક્રેડિટ સાઇડ માઇનસ કરો સ્ટુડન્ટ્સ. So the gross profit will come 1,33,300 rupees. Right? ચલો આ ખ્યાલ આવે છે? ગ્રોસ પ્રોફિટ ટ્રાન્સફર ક્યાં કરો છો? ટ્રાન્સફર્ડ ટુ P&L account credit side. Right? So write down P&L account credit side by gross profit. Right? એ જ રીતે સ્ટુડન્ટ્સ ડેબિટ સાઇડ કોઈ ટોટલ આઉટર કોલમમાં આ રીતે લેવાના બાકી હોય તો એ લઈ લેજો. રાઈટ, એન્ડ એમનો ક્રેડિટ સાઇડનો ટોટલ કરી ડેબિટ સાઇડ માઇનસ કરતા અગેન ધ પ્રોફિટ વિલ કમ 92,640 રૂપીસ. સેમ વિથ ધ બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ પ્રોફિટ. રાઈટ, તો અહીં સુધી ખ્યાલ આવે તો સ્ટુડન્ટ્સ આ વર્કિંગ નોટ્સ છે સમજાય છે બધી? રાઈટ, વર્કિંગ નોટ્સ છે પ્રોપરલી કેલ્ક્યુલેટ કરજો બુકમાં. રાઈટ, so here with this we are ending with this question. I hope the question is clear to you. Thank you very much and have a nice day.